Hi, today we are going to see the drama Kanya Sulkam written by Gurujada Apparao. ఈ కన్యా శుల్కం అనే డ్రామా తెలుగులో రాయబడింది. ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ తెలుగు. లేటర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్. ఇట్ ఈస్ రిటన్ బై గురజాడ అప్పారావు. అండ్ హూ ఈస్ దిస్ గురజాడ అప్పారావు? He was the official epigraphist to the Maharaja of Vijayanagaram, Ananda Gajapati Raju, who ruled from 1850 to 1897. Maharaja had a special place in the colonial administration of the time with the government to assure social reforms, particularly with the problems of women. As a member of the Madras Legislative Council, he proposed Kanya Sulkam Bill. So this Ananda Gajapati Raju, he proposed the Kanya Sulkam Bill because he was the member of the Madras Legislative Council. And what is this bill? And why he wanted to pass this bill? And what is that bill? It's a bill to discontinue the sordid practice of selling girls in marriage among the Brahmins under the guise of religion. Brahmin community లో ఒక మతపరమైన విషయంగా బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఆడపిల్లల్ని గర్ల్స్ని పెద్ద పెద్ద ఏజ్డ్ మెన్కి అమ్మివేయటం జరుగుతుంది. సో ఆ ప్రాక్టీస్ని ఇతను తీసివేయాలి అనుకొని ఈ కన్యాశుల్కం బిల్ని ఇతను మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా పాస్ చేయాలనుకున్నాడు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్? వెన్ హీ వాంటెడ్ టు పాస్ దిస్ కన్యాశుల్కం బిల్ as the member of the Madras Legislative Council, what did happen? But the colonial government did not show any interest to bring change in matters concerning familial and religious issues. So the government, the British government, it did not show any interest to bring change in the matters related to religion and family. The Maharaja, however, did not lose heart, but he successfully gained the consolidated public opinion in favor of his cause. This cause, what is that cause? Cause related to girls, cause related to women. And he wanted to stop the practice of selling girls in marriage, especially in Brahmin community. So the colonial government, it did not show any interest to bring change in the issue of abolition of selling girls, the practice of selling girls in marriage. Gurujada wrote Kanya Sulkam for the social cause and dedicated the play to him. So as the Gurujada was the official epigraphist to the Maharaja Gajapati Raju, Ananda Gajapati Raju, he wrote this Kanya Sulkam for the social cause. And what is this social cause? Social cause is to stop selling girls, especially in the Brahmin community, for the price, for some money. So Gurujada wrote this Kanya Sulkam for the social cause, and he dedicated this play to the Maharaja, that is Ananda Gajapati Raju. So this drama is in Telugu first written in Telugu, written by Gurujada Apparao. Kanya Sulkam deals not only with the evil practice of bride price, but also with the several other interrelated social issues of the time, like child marriages, widow remarriage, etc. So we may think that this Kanya Sulkam, the drama Kanya Sulkam, deals not only it doesn't deal not only with the evil practice of bride price. What is bride price? Bride price means Kanya Sulkam, giving money to the girl's parents. Boy has to give money to the girl's parents. But nowadays girls' parents, they have to give money to the parents of the boy.
So in those days it was the practice. The boy has to give money to the girl. The boy has to give money to the parents of the girl. So Kanyasilkam deals not only with the evil practice of bride price. It was the social evil practice. Bride price was the social evil practice. Kanyasilkam was the evil practice in those days. So this drama not only deals with the Kanyasilkam or the bride price, but also it deals with several interrelated social evils like child marriage and widow marriage. So Gurujada Apparao, he wanted to bring some change in the society. He wanted to eradicate this bride price. He wanted to eradicate the social evil practice of selling girls in marriage. And not only this problem, he deals not only with this problem, but also he had taken other several interrelated social issues like child marriage, widow marriage. సో బాల్య వివాహాలు, వితంతు వివాహాలు అనేవి ఇవి కూడా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్గా, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్గా అప్పటి సంఘంలో ఉండేవి. సో ఈ కన్యాశుల్కం అనే దాన్ని మాత్రమే కాదు అతను చూపించింది ఈ డ్రామాలో, బట్ హీ ఆల్సో డెల్ట్ విత్, ఇంకా అతను వేరే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఇతను ఈ డ్రామాలో చూపించారు. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఆల్సో విడో మ్యారేజ్. యూ నో ప్రెటీ వెల్ విడో మ్యారేజ్. భర్త చనిపోయాడు అనుకోండి, ఆమెడ విడో అయిపోతుంది. మన 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 సాంప్రదాయంలో భర్త చనిపోతే ఇదివరకు అసలు మామూలుగా ఇదివరకు ఏంటంటే ఇదివరకటి ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే భర్త చనిపోతే భర్తతో పాటు ఆ చితిలో భార్య కూడా దూకి చనిపోవాలి. అది సతీ సహగమనం అనేవాళ్ళు అనమాట. సో అలాంటి సతీ సహగమనాన్ని కొంతమంది సోషల్ లీడర్స్ కలిపి మన సొసైటీలో నుండి తీసివేయడం జరిగింది. లైక్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, తర్వాత బాల్ గంగాధర్ తిలక్, ఇలాంటి సోషల్ లీడర్స్, సాంఘిక సంస్కర్తలు ఈ సతీ సహగమనాన్ని మన సంస్కృతిలో నుండి, మన సంఘంలో, మన సోషల్ సంఘంలో నుండి తీసివేయటం జరిగిందనమాట. అంటే అప్పుడు ఏం జరిగింది, అప్పుడు ఆ అమ్మాయి అలా నిలబడిపోయేది, తన్ని విడో అనేవాళ్ళు, వితంతువు అనేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే ఈమెడ ఇలా వితంతువుగా ఉండాలి అంటే, అలా పూర్వకాలం ఎలా ఉండేది, వితంతువుగా అంటే వైట్ శారీ వేసుకొని బయటికి రాకుండా, ఎవరికి కనిపించినా అమ్మో ఈరోజు ఈమెను చూశాను ఏం జరుగుతుందో అని చాలా 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 ఎవరు చూసినా కానీ ఇలాంటి వీడియోని ఎవరైనా ఎర్లీ మార్నింగ్ చూసారంటే అమ్మో ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో, అసలు అశుభ సూచకము ఏం జరుగుతుందో అని చాలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. అలాంటి విడో మళ్ళా తిరిగి మ్యారేజ్ చేసుకునేటందుకు మన సొసైటీలో ఈ సంఘ సంస్కర్తలు కలిగించారనమాట. ఛాన్స్ ఇచ్చారు, ఆవిడికి మళ్ళా మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఈ కన్యాశుల్కం అనే ఈ డ్రామాలో గురజాడ అప్పారావు ఏం చేశాడంటే, కన్యాశుల్కం అనే సోషల్ ఈవిల్ని మాత్రమే కాదు అతను పట్టించుకునేది, అంటే చూపించేది, బట్ ఆల్సో చైల్డ్ మ్యారేజ్, చిన్నపిల్లల్ని పెద్దోళ్ళకి, ముసలి వాళ్ళకి, ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసేవాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని. అలాంటి చైల్డ్ మ్యారేజ్ని చూపించాడు. అదొక సోషల్ ఈవిల్ ప్రాక్టీస్ అప్పటి సొసైటీలో. అలానే విడో మ్యారేజ్ని కూడా అతను ఎంకరేజ్ చేశాడనమాట ఈ ప్లేలో. ఏది కన్యాశుల్కం అనే ప్లేలో గురజాడ అప్పారావు. ద ప్లే ఈజ్ అన్ ఎన్కౌంటర్ బిట్వీన్ ట్రెడిషన్ అండ్ మోడర్నిటీ. వాట్ ఈజ్ ట్రెడిషన్? వాట్ ఈజ్ అవర్ ట్రెడిషన్? వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ ట్రెడిషన్? ఇండియా యొక్క ట్రెడిషన్లో వాట్ ఈజ్ ట్రెడిషన్? ఇండియా యొక్క ట్రెడిషన్లో ఏమేమి చూస్తున్నాం మనము ఏమేమి చూస్తున్నామంటే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ని చూస్తున్నాము, అలానే సతీ సహగమనం అనే దాన్ని చూసేవాళ్ళమే. సో ఇక్కడ ఈ గురజాడ అప్పారావు ఈ ప్లేలో కన్యాశుల్కంలో ఏం చూపిస్తున్నారంటే, ఈ కన్యాశుల్కం అనే డ్రామా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్కౌంటర్. అంటే ఏంటంటే వేటికి మధ్య ఇది ఉంది అంటే, ఒక ప్రక్కన ట్రెడిషన్ ఉంది, ఒక ప్రక్కన అంటే ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ ఉంది, ఒక ప్రక్కన మోడర్నిటీ ఉంది. మోడర్నిటీ ఏంటి? చైల్డ్ మ్యారేజెస్ని తీసివేయడము, అలానే
విడో రీమ్యారేజ్ని ఎంకరేజ్ చేయటము, అలానే సతీ సహగమనాన్ని తీసివేయటము, ఆమెడ అలా బ్రతికి ఉండేటందుకు కావాల్సిన ఛాన్స్ని ఆమెడికి ఇవ్వటం అనేది కల్పించడం ద్వారా మనము దాన్ని ఏమని అర్థం చేసుకుంటామంటే అది మోడర్నిటీ కిందకి వస్తుందన్నమాట. ట్రెడిషన్ అంటే ఓల్డ్ ట్రెడిషన్, ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్, ఓల్డ్ కల్చర్. ద ప్లే సో మనం ఏం చేస్తామో, మనం ఏం చెప్పగలము అంటే ద ప్లే ఈజ్ అన్ ఎన్కౌంటర్ బిట్వీన్ ట్రెడిషన్ అండ్ మోడర్నిటీ. ద ప్లే ఈజ్ అ సెటైర్ ఆన్ వెస్టర్న్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ జుడిషియరీ retains its bite even now. So the play is a satire. హ్యూమరస్గా కొంచెం సెట్రికల్గా ఈ వెస్టర్న్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, పాశ్చాత్య సంబంధమైన ఈ ఎడ్యుకేషన్ మీద, అలానే వాళ్ళ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఈ ప్లే ఒక సెట్రికల్గా ఉందన్నమాట. సటైర్గా ఈ ప్లే ఉంది. దాన్ని మనము ఈ గురజాడ అప్పారావు ఒక సెటైర్గా ఈ ప్లేని చూపిస్తున్నాడు. ద ప్లే కన్యాశుల్కం క్యాన్ బి కాల్డ్ ఎ క్రిటిక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ యాజ్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గర్ల్స్. సో ఈ ప్లేని కన్యాశుల్కంని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఇట్ క్యాన్ బి కాల్డ్ ద క్రిటిక్ ఆఫ్ సొసైటీ. The play is called the critic of the society. Society, it criticizes the society of the olden days, of the ancient days. So it is the Kanyashulkam can be called a critic of the society. ఈ కన్యాశుల్కంలో మనకి గురజాడ అప్పారావు గారు ఏం చూపిస్తున్నారు అంటే ఒక విమర్శని చూపిస్తున్నారు. ఏమేమి విమర్శించబడ్డాయి అంటే ఈ కన్యాశుల్కం అనే దాన్ని విమర్శించారు. దాన్ని మళ్ళా తిరిగి దాన్ని మంచిగా కన్యాశుల్కం అనే దాన్ని, చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనే దాన్ని తీసివేసేసి, అంటే చిన్నపిల్లల్ని పెద్ద 40 అబవ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి పెళ్లి చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో. అలాంటి దాన్ని చూపించారు. అలానే ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గర్ల్స్, చిన్నపిల్లల్ని ముసలి వాళ్ళకి ఇచ్చి అమ్మాయిటం, ఏది కొంచెం డబ్బు కోసం ఈ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే కొంచెం తక్కువ అమౌంట్ డబ్బులు తీసుకొని ఈ అమ్మాయిని వాళ్ళకి అమ్మేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్హ్యూమన్ యాక్ట్. అటువంటి దాన్ని ఈ కన్యాశుల్కంలో గురజాడ అప్పారావు గారు మనకి చూపించారనమాట. సో దట్స్ వై ద ప్లే క్యాన్ బి కాల్డ్ ఎ క్రిటిక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. So parents in those days used to sell their daughters to those who want to marry them. సో ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లలు ఉన్న పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అంటే ఇన్ దోస్ డేస్ దే యూస్ టు సెల్ దేర్ గర్ల్స్ ఫర్ అ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. ఎంత చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ మనీకి వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు అమ్మేయటం జరుగుతూ ఉండేది. అది ఒక ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీస్గా ఉంది. ఆ ప్రాక్టీస్ని గురజాడ అప్పారావు గారు ఒక విమర్శ ద్వారా విమర్శించి దాన్ని మనకి ఈ కన్యాశుల్కంలో చూపించారు. కాబట్టి ఈ డ్రామాని ఏమంటామంటే ఇట్స్ ఎ క్రిటిక్ ఆన్ ద సొసైటీ. సో అగ్నిహోత్రావధానులు ఇదొక క్యారెక్టరు. ఈ అగ్నిహోత్రావధానులు అనే అతను ఒక క్యారెక్టర్ అనమాట. హీ వాంట్స్ టు సెల్ హిస్ డాటర్ సుబ్బి. అగ్నిహోత్రావధానులు యొక్క డాటర్ ఎవరు అంటే సుబ్బి అనే ఆవిడ ఎవరికి డాటర్గా ఉంది, ఎవరికి కుమార్తెగా ఉంది అంటే అగ్నిహోత్రావధానులు. హీ వాంట్స్ టు సెల్ హిస్ డాటర్ సుబ్బి టు లుబ్ధావధానులు ఏజ్డ్ 45 ఫర్ 1800 రూపీస్. సో 1800 రూపీస్కి ఈ అగ్నిహోత్రావధానులు తన యొక్క కూతుర్ని సుబ్బి, తన యొక్క కుమార్తెని సుబ్బి అనే ఆవిడ్ని ఈ లుబ్ధావధానులు, ఆయన యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే 45 years ఏజ్. ఈమెడేమో ఈవెన్ టీన్స్లోనే ఉంది, ఇంకా అసలు 13-14 yearsలోనే ఉంది, చిన్నపిల్ల. ఈయన యొక్క కూతురు ఈ సుబ్బిని లుబ్ధావధానులు అనే అతను 45 years ఏజ్ ఉన్న ఈ లుబ్ధావధానులు అనే అతను 1800 రూపీస్కి ఆ అమ్మాయిని కొనుక్కోవటం అనేది జరిగింది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీస్. చిన్నపిల్లని 1800 రూపీస్ ఇచ్చి, 1800 అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్, కానీ ఆ రోజుల్లో కొంచెం
కొంచెం పర్వాలేదు, కొంచెం బిగ్ అమౌంట్ కింద కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు. సో ఈ 1800 రూపీస్ ఈ అగ్నిహోత్రావధానులు అనే అతనికి, ఈ లుబ్ధావధానులు అనే అతను 45 ఇయర్స్ ఉన్న ఈ లుబ్ధావధానులు అనే అతను ఈ సుబ్బిని 1800 రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. ఇలా జరగడం ద్వారా సో హీ మ్యారీస్. The result of that child marriage is the girl becomes widow at an young age. So this Lubdhavadhanulu, he was 45 years of age and he marries this girl Subbi, the daughter of Agnihotravadhanulu, and he dies. And what is the result of that marriage? The result of that marriage is the girl becomes widow. ఆ అమ్మాయి ఒక వితంతువు అయిపోయింది, ఒక విడో అయిపోయింది. ఎందుకు అంటే ఈ లుబ్ధావధానులు అనే అతను చనిపోవటం ద్వారా ఈ అమ్మాయి ఏమైంది, విడో అయిపోయింది, వితంతువు అయిపోయింది. ఎంత ఏజ్లో? అట్ అన్ యంగ్ ఏజ్, చాలా తక్కువ వయసులో, చాలా చిన్న వయసులో ఈ అమ్మాయి భర్తను పోగొట్టుకొని ఒక విడోగా అయిపోయిందనమాట. దెర్ వాజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యారేజ్. కానీ సెకండ్ మ్యారేజ్కి ఆ రోజుల్లో ఛాన్స్ లేదు. సో ఈ అమ్మాయి చిన్న వయసులోనే వితంతువు అయిపోయింది, చిన్న వయసులోనే విడో అయిపోయింది. కానీ మళ్ళీ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశమే లేదు. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు బి గెట్ మ్యారీడ్ అట్ దట్ ఏజ్ ఫర్ ఇన్ ద సెకండ్ మ్యారేజ్. సో బుచ్చమ్మాస్ కేస్ ఈస్ ఆల్సో ద సేమ్. సో మనకి సేమ్ క్యారెక్టర్ లైక్ ఈ సుబ్బి లాంటి క్యారెక్టరే బుచ్చమ్మ క్యారెక్టర్ కూడా మనకి అనదర్ క్యారెక్టర్. బుచ్చమ్మ ఈజ్ అనదర్ క్యారెక్టర్. ఈవిడ అనదర్ క్యారెక్టర్ అయిన బుచ్చమ్మ కూడా మనము లైక్ సుబ్బి లాగా ఈ ప్లేలో చూస్తున్నాము. ద ప్లే ఆల్సో క్రిటిసైజెస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ. I have already told you about sati practice. What is sati? Sati is when husband dies, the wife she also has to die by jumping into the fire of the fire when the husband is being burnt. So this play Kanyasulkam, it also criticizes the practice of sati sahagamamu. హస్బెండ్ చనిపోయినప్పుడు ఆయన యొక్క చితిలో ఈ వైఫ్ కూడా జంప్ చేసేసి హస్బెండ్తో పాటు వైఫ్ కూడా చనిపోవాలన్నమాట. అలా ఈ వీళ్ళిద్దరూ బుచ్చమ్మ అలానే ఇంకా ఎవరు సుబ్బి, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏమవుతారు, అట్ అన్ యంగ్ ఏజ్ దే హ్యావ్ బికమ్ విడోస్. సో ఈవెన్ మరి ఆ రోజుల్లో విడోస్ అయిపోతే కనుక హస్బెండ్తో పాటు వైఫ్ కూడా చనిపోవాలి. కానీ అప్పుడప్పుడే ఈ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, బాల్ గంగాధర్ తిలక ఇంకా ఎక్సెట్రా అదర్ సోషల్ లీడర్స్ కలిసి ఆ రోజుల్లో సతీ సహగమనం అనే దాన్ని తీసివేయడం ద్వారా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎట్లా మిగిలిపోయారు, విడోస్ లాగా మిగిలిపోయారనమాట. సో వీ కెన్ సే దట్ కన్యాశుల్కం క్యాన్ బి కాల్డ్ ఎ క్రిటిక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో this Kanyasulkam can be called a critic of the society. Why? Because this play criticizes the practices, the evil practices of the society in those days. Kanyasulkam is a Telugu play. I told you this Kanyasulkam is a Telugu play and it was written by Gurjada Apparao in 1892. 1892లో గురజాడ అప్పారావు అనే అతను ఈ కన్యాశుల్కం అనే తెలుగు ప్లేని రాయడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ బై సి విజయశ్రీ అండ్ T. Vijaykumar and C. Vijayasri, both of them, they translated this Telugu play Kanyasulkam into English. It is the first Telugu play to deal with social issues. First Telugu play anamata. First written Telugu play which dealt with the social issues, social problems ni gurinchi డీల్ చేసిన ఫస్ట్ తెలుగు ప్లే ఇది కన్యాశుల్కం. ద ప్లే పోర్ట్రేస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కన్యాశుల్కం, దట్ ఈస్ బ్రైట్ ప్రైస్, which was common among the priestly Brahmins in Telugu speaking areas of southern India. So where do we see this practice? Especially we see this practice especially in the southern part of India,
and mostly in Brahmin community, తెలుగు స్పీకింగ్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ. వాళ్ళ తెలుగు మాట్లాడే బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీలో, అది కూడా ఈ సదర్న్ ఇండియాలో ఈ ప్రాక్టీస్ని, కన్యాశుల్కం అనే ప్రాక్టీస్ని మనం చూస్తున్నాము. ద ప్లే టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ విలేజ్ కాల్డ్ బొంకుల దిబ్బ నియర్ విజయనగరం in northeastern part of Andhra Pradesh. So where this play had taken place? It had taken place, the Kanyasulkam, the play Kanyasulkam had taken place in a village called Bonkula Dibba. బొంకుల దిబ్బ అనే ఆ ప్లేస్లో ఎక్కడ ఉంది అంటే, అది బొంకుల దిబ్బ అనే ప్లేస్ విజయనగరానికి దగ్గరలో ఉంది. ఈ విజయనగరం ఎక్కడుంది అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్లో ఉన్న విజయనగరం అనే ప్లేస్కి దగ్గరలో బొంకుల దిబ్బ అనే ప్లేస్ దగ్గర ఈ కన్యాశుల్కం ప్లే చేయబడింది, రాయబడింది. We see in these 2 acts. So 2 acts were prescribed in our syllabus, first act and second act. We see in these 2 acts the introduction of some important characters like Girisam, Venkatesham, Madhravani, Agnihotravadhanulu, Lubdhavadhanulu, Ramapanthulu and Putakulamma with their nature and the jobs they do. So in these 2 acts, for first and the second act, in these 2 acts we see some characters like Girisam, Madhravani, Venkatesham, Agnihotravadhanulu and Lubdhavadhanulu, Ramapanthulu and Putakulamma. వాళ్ళ యొక్క నేచర్ని, వాళ్ళు చేసే జాబ్స్ని మనము దీనిలో చూస్తామన్నమాట. ఈ కన్యాశుల్కంలో ఈ ఫస్ట్ 2 యాక్ట్స్లో, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యాక్ట్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ని మనం చూస్తాము. ఆ క్యారెక్టర్స్ యొక్క నేచర్ని చూస్తాము, ఆ క్యారెక్టర్స్ చేసే జాబ్స్ని చూస్తాము. We see the lead character Girisam as an English educated man who wants to reform the society from its evil practices. And Girisam is the lead character. He is the main role. He plays the main role. He is the main character, and he appears, or he likes to appear as an English educated man. He gives pose as an English educated man, and he wants to reform the society. He wants to reform the society from its evil practices. I told you, I have already given you what are the evil practices. Evil practice of selling girls in marriage, and widow, that is child marriage, and the widow remarriage. In the first act, the character Ramapanthulu is introduced. First act lo Ramapanthulu ane atanni introduce cheyadam manam chusamanamata. In this act, there is a comic effect in making of Girisam, Madhravani and Ramapanthulu. There is a comic effect. మనం కామెడీ చూస్తాము. సమ్ కామెడీని ఈ ఫస్ట్ యాక్ట్లో ఎవరెవరి మధ్య చూస్తాము అంటే గిరీశం, మధురవాణి అండ్ రామపంతులు, వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్య కొంత కామెడీ ఎఫెక్ట్ని మనము ఫస్ట్ యాక్ట్లో చూస్తాము. సో వీ హ్యావ్ 2 acts are prescribed for us, first act and the second act. In these 2 acts, what we see the characters like Girisam, Madhravani, Ramapanthulu, Venkatesham and Lubdhavadhanulu and Agnihotravadhanulu and Ramapanthulu and their jobs and also their nature. We see all these in the first 2 characters. And who is the lead character? Girisam is the lead character, and he wanted to appear as if he is an educated English educated man, and he wanted to reform the society. So in the first act, the character Ramapanthulu is introduced. So in this act there is a comic effect ఉందని చెప్పాను కదా. ఎవరెవరి మధ్య అంటే గిరీశము, మధురవాణి అండ్ రామపంతులు, ఈ ముగ్గురి మధ్యలో కొంత
కామెడీని మనకి ఈ ఫస్ట్ యాక్ట్లో చూపించడం జరిగింది. ఇన్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్ పూటకుళ్ళమ్మ కమ్స్ ఇన్ search of Girisam for making some money from her. So, what we see in the first act? In the first act, we see Puttakullamma and she comes in search of Girisam. గిరీశంని వెతుకుంటూ వస్తుంది అనమాట. దేనికి అంటే గిరీశం ఆమె దగ్గర కొంత మనీని తీసుకుంటాడు, అప్పుగా తీసుకుంటాడు. ఆమె మనీ అడుగుతుంది. ఆమె అడిగినప్పుడు ఇతను ఇవ్వలేక తప్పించుకుంటూ తిరుగుతాడనమాట. దానికోసమని ఈ పూటకూళ్ళమ్మ ఏం చేస్తుందంటే ఆ గిరీశంని వెతుకుంటూ రావడం మనము ఫస్ట్ యాక్ట్లో చూస్తాము. ఓకే, షీ బీట్స్ రామపంతులు విత్ ఎ బ్రూమ్ స్టిక్ వైల్ ద టూ hide under Madhurvani's cot. So she beats Ramapantulu with a broomstick. చీపురు తీసుకొని ఈ రామపంతుల్ని కొట్టడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ రామపంతులు గిరీశం వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే మధురవాణి వాళ్ళ యొక్క ఇంటిలో దాక్కోవడం జరుగుతుంది. సో దాంతో ఈవిడ ఏం చేస్తుంది, రామపంతుల్ని చీపురు పెట్టి కొట్టేయడం జరుగుతుంది. In the first act, Girisam wants to go to Venkatesham's native place as his teacher to train him in English education. ఈ వెంకటేశం అనే ఒక స్టూడెంట్ అనమాట. వీడు 15-16 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉంటుంది వీడికి. వీడితో పాటు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికని ఒక టీచర్గా వాడికి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం కోసమని ఈ గిరీశం వెంకటేశం వాళ్ళ ఇంటికి అతనికి ఇంగ్లీష్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసమని వెళ్ళడానికని మనము చూస్తామన్నమాట. హీ గివ్స్ స్పీచెస్ విచ్ కెన్ రివీల్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. So he goes on giving so many speeches in the first act. Who? Girisam. So in those speeches, what we observe? We observe his character. Girisam's character is revealed in the speeches of Girisam. Girisam's character is revealed in the speeches of Girisam. He comments on traditional practices in the society. In the meantime, he wants to visit Madhurvani's house. So he comments on traditional practices in the society. So he gives so many speeches. In those speeches, he mentions all the society's evil practices. So we can see the character of Girisam in those speeches. So in the meantime, he wants to visit the house of Madhurvani. He wants to go to the house of Madhurvani. So he gives so many speeches on the evil practices of the society in those days. Even he wants to visit the house of Madhurvani. Meeting of Girisam and Madhurvani and Venkatesham occurs at Krishna Rayapuram in Agnihotrawadhanulu's house. కృష్ణరాయపురంలో ఉన్న అగ్నిహోత్రావధానులు వాళ్ళ యొక్క హౌస్లో ఈ గిరీశం, మధురవాణి, వెంకటేశం వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ మీట్ అవ్వటం జరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ యాక్ట్ we see the characters like Karataka Sastrulu and his student Venkamma, Agnihotrawadhanulu's wife. So ఈ ఫస్ట్ యాక్ట్లో ఏం చూస్తాము? we see the character like Karataka శాస్త్రులు అనే అతన్ని కూడా ఈ ఫస్ట్ యాక్ట్లో మనం చూస్తాము. అలానే అండ్ హిస్ స్టూడెంట్ వెంకమ్మ. ఈ కరాటక శాస్త్రులు యొక్క స్టూడెంట్ పేరేంటంటే వెంకమ్మ. ఈ వెంకమ్మ ఎవరు అంటే అగ్నిహోత్రావధానులు యొక్క వైఫ్ అయిన వెంకమ్మ అనే ఆమెని ఈ కరాటక శాస్త్రులు యొక్క స్టూడెంట్గా మనము ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ యాక్ట్లో చూస్తున్నాము. And Meenakshi and Subbi are his elder and younger daughters. Meenakshi is a widow. So Meenakshi and Subbi are his elder and younger. ఎవరి కరాటక శాస్త్రుల యొక్క డాటర్స్ ఎవరెవరు అంటే మీనాక్షి ఏమో పెద్ద కుమార్తె అండ్ సుబ్బి ఏమో సెకండ్ డాటర్ అనమాట. సారీ, అగ్నిహోత్రావధానులు's daughters. I'm sorry. Meenakshi is the elder daughter of Agnihotrawadhanulu and Subbi is the younger daughter of Agnihotrawadhanulu. And Meenakshi is also a widow. Evil practices like widow remarriage, selling girls
and hatredness towards English education can be seen. So what are the important themes in the first and the second acts of Kanyasukam? ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్, నేను చెప్పాను కదా, ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్ని చూపించారు. ఏమేమి ఈవిల్ ప్రాక్టీస్ని చూపించారు? సతీ అనే ఈవిల్ ప్రాక్టీస్ని, విడో రీమ్యారేజ్ని, సెల్లింగ్ గర్ల్స్ని, అలానే అమ్మాయిల్ని అమ్మేయడాన్ని మ్యారేజ్లో, అలానే వితంతు పునర్వివాహము, అలానే సతీ అనే వీటన్నిటిని కూడా, అలానే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడా ఈ 2 యాక్ట్స్లో చూపించారనమాట. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అని పర్టికులర్లీ మనం ఎందుకు ఇక్కడ చూడవలసి వస్తుంది అంటే, ఆ రోజుల్లో బ్రిటిషర్స్ మన కంట్రీని ఆక్యుపై చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క రూల్ని మన దేశంలో స్థాపించిన తర్వాత వాళ్ళ రూల్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ రిలీజియన్ని, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ని మన దేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క రిలీజియన్ ఏంటి? క్రిస్టియానిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అలానే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది? ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ వారి ద్వారా స్థాపించబడిన ఈ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది? అలానే ఈ ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి? వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సొసైటీ మీద, ప్రజల మీద ఎలా ఉంది? ఎలా మనం దాన్ని రిఫార్మ్ చేయాలి అనేది ఈ ప్లేలో మనం చూస్తాము. ఇన్ ద టెంపుల్ గార్డెన్, Karataka Sastri student showing the usefulness of English education and aversion towards the traditional way of hearing the Vedas, and the themes are useless as stated in the Telugu books. So in the temple garden అనే ప్లేస్లో కరాటక శాస్త్రీస్ స్టూడెంట్ ఏం చూపిస్తున్నాడు అంటే, యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతవరకు మనకి యూస్ఫుల్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద అవర్షన్ టువర్డ్స్ ద ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ హియరింగ్ ద వేదాస్. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంత యూస్ఫుల్గా ఉంది, అలానే ఈ వేదాలు పూర్వకాలం ఏం జరిగేదంటే మన టెంపుల్స్లో పూజారులు కూర్చొని ఈ వేదాలని చదువుతూ ఉంటే అందరూ వెళ్ళి కూర్చొని వినేవాళ్ళు అనమాట. అలా ఈ వేదాలని వినటం అనేది ఎంత అవర్షన్గా ఉండేది అనేది కూడా చూపిస్తున్నారు ఈ ఫస్ట్ యాక్ట్లో. అలానే ఈ తెలుగు బుక్స్లో ఈ థీమ్స్ ఆర్ యూజ్లెస్. ఈ థీమ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి? ఆ థీమ్స్ అంటే ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ థీమ్స్ ఆర్ యూజ్లెస్ యాజ్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద తెలుగు బుక్స్లో ఈ ట్రెడిషనల్ వేస్ అనేవి, ఈ ట్రెడిషనల్ థీమ్స్ అనేవి యూజ్లెస్గా ఎలా ఉన్నాయి, యూస్ఫుల్గా ఈ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది, యూజ్లెస్గా అవర్షన్ వచ్చే విధంగా ఈ వేదాస్ని వినడం అనేది ఎలా ఉంది ఆ రోజుల్లో అనేది మనము